فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ما زلنا في تفسير سورة الطور، ونحن عند قول ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. نعم، إن شاء الله تتوى إخوتي في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بارك الله فيك. جيد. Essaye de prononcer la lettre mime de manière plus, un peu plus appuyée. Quand tu dis فاكهين بما آتاهم ربهم on va pas trop vite dessus. Le mime, le mime لها غنة حتى ولو كانت ساكنة. Même si elle est ساكنة, on doit entendre comme la غنة du mime, on doit quand même l'entendre. فاكهين بما آتاهم ربهم. جيد؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم حسبك. نعم أحسنت، بارك الله فيك. فقط الهمزة في آخر كلمة شيء، وما ألتناهم من عملهم من شيء. الهمزة أعيد. وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم زيد في المد. من شيء. Voilà. ثم à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le souffle, tu coupes l'air. من شيء. نعم هكذا. نعم. عندنا إن شاء الله تتوالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حسبك بارك الله فيك. طيب إذن قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الباء حرف الباء في قوله بما كنتم تعملون لها معنى خاصا بها. أما في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، وكذلك هنا استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حرف الباء بعمله، لكن هذه الباء لها معنى آخر. كيف؟ لأن في الآية قال ربنا جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أما في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. هل هناك تعارض والتناقض بين هذين النصين؟ أبدا، لا تعارض السنة القرآن ولا يعارض القرآن السنة. فكيف نجمع بين النصين؟ قال الشيخ رحمه الله إن قيل إن الله تعالى قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل، يعني كلوا واشربوا هنيئا أي بسبب عملكم، أي بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم. جيد؟ يعني أعمالكم أسباب لتمتعكم وتنعمكم في الجنة. واضح؟ أما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم
قال لن يدخل الجنة أحد بعملكم، مع أن الله يقول بما كنتم تعملون. الجواب على هذا الإشكال، وعلى هذا الإشكال قد ينتج من ضعف علمنا، أن يقال الجواب، أن يقال الباء تأتي لشيئين. الباء قد تأتي للسببية وقد تأتي للبدلية. جيد؟ إما للسببية إما للبدلية، أي العوض. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله، دخل الرجل الجنة بعمله، هل هذا القول صحيح؟ قال الأخ لا، ما صحيح. أحد يقول صحيح؟ دخل الرجل الجنة بعمله، ما هو صحيح؟ هو صحيح صحيح ولكن ناقص. صحيح ولكن ناقص. لا، إما أن يكون صحيحا أم يكون باطلا. أيوة، لكن الله جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أحسنت. فقولك دخل الرجل الجنة بعمله بمعنى بسبب عمله، هذا صحيح. ولهذا نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونبر الوالدين. جيد؟ لماذا؟ ندخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أعمالنا ليست يعني بمقابل الجنة أبدا، لكن هي أسباب فقط، أسباب. فإذا قال لن يدخل الجنة أحد بعمله كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بمعنى البدلية. لا تقابل أعمالك الجنة أبدا، حتى ولو تصلي كل عمرك، يعني من ولادتك إلى الممات، لا تقابل أبدا هذا أو هذه الصلاة. فأضرب مثلا يبين هذا. قال الشيخ قولنا أو قولك بعتك الثوب بدرهم، بعتك الثوب، هذا الثوب بدرهم، هذه الباء العوض بدلية. طيب، فالباء هنا البدلية، لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب. وإذا قلت أدبت الولد بعبثه، أدبت الولد بعبثه، فهذه الباء للسببية، أي بسبب عبثه، لا عوضا لعبثه، لا. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لو حاسبنا أو لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، ما قابل عملنا نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. والله كما قلنا في درسنا الماضي في فوركالكي، النفس الآن الذي هو من ضرورات الحياة، النفس يخرج منك ويدخل فيك بدون تعب، صح ولا؟ بدون تعب، حتى بدون نية، بدون مشقة. وكم يتنفس الإنسان في الدقيقة، دقيقة واحدة، كم من نفس؟ سبحان الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان الله.
نعم في دقيقة واحدة لن تستوعب. كم من نفس. فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل. نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، يعني كل صلواتك، كل رمضاناتك، كل زكواتك، كل شيء. نعمة واحدة من الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله تبارك وتعالى. كالذين كانوا يصابون بالكوفيد. ولذلك نقول إن الباء في قوله بما كنتم تعملون هذه السببية، هذه السببية، أي بالسبب يعني أعمالكم، وليست للبدلية. وفي قوله بما كنتم تعملون هذا شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان والجوارح كالأفعال والركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك. فكل هذه تسمى أعمالنا. Donc là, on va donner la réponse à la question que j'avais posée, je crois, c'était avant-hier, mercredi. Donc la réponse, par rapport à ça, il dit, Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le sens du verset de la sourate At-Tur, en parlant des gens du paradis, mangez et buvez en toute quiétude, en raison de ce que vous faisiez. Bima kuntum ta'malun. En raison de ce que vous faisiez, yani, dans ce bas monde. Mais dans un hadith, il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Personne n'entrera au paradis yani, grâce à ses œuvres ou par ses œuvres. Mais on va plutôt traduire par en échange de ses œuvres, pour être bien précis et juste dans le sens de la phrase du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit en fait, personne n'entrera au paradis en échange de ses œuvres. Il y a une différence entre en raison de ses œuvres et en échange de ses œuvres. C'est pas pareil. D'accord? Donc la lettre B dans la langue arabe, elle peut avoir plusieurs significations. Pas que deux, il y en a plus même. Plusieurs significations. Et parmi ces significations, on a ce qu'on appelle soit as-sababiyya, la causalité. Donc mangez et buvez en toute quiétude, yani, grâce ou à cause de ce que vous faisiez. La cause de cela est que vous avez fait des bonnes actions, masha'Allah, qui vous ont permis de rentrer au paradis et de pouvoir jouir et goûter aux délices. Mais dans le hadith, la lettre B, elle n'a pas le sens de la causalité. Elle a le sens de l'échange. El-mu'awada, l'échange. Je t'échange ça contre ça. Bi'tuka hadha bihada. D'accord? Je te vends, comme il a dit le cheikh, je te vends ce vêtement au prix d'un dirham. C'est-à-dire, je t'échange ce vêtement contre le dirham. C'est ça en fait, mu'awada. C'est ça un bay', une vente. Une vente, c'est quoi une vente? C'est tu échanges quelque chose contre quelque chose. D'accord? Donc je t'échange ce téléphone contre مثلا 100 euros. بعتك هذا الهاتف ب 100 euros. هذه الباء معاوضة أو عوض. Est-ce que c'est clair les frères? Donc là c'est la réponse au problème entre guillemets que pourrait ressentir la personne qui lit ces deux textes et qui pourrait croire qu'il y a une contradiction entre le hadith et le texte coranique. Non, il n'y a jamais de contradiction. Il n'y en aura jamais entre le Coran et le Karim et les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Si tu ressens une certaine contradiction ou un certain
ishkal, ce n'est qu'à cause de ton ignorance. Donc, par conséquent, si tu dis le contraire de ce qu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il dit personne n'entrera au paradis en échange de ses œuvres. Et moi je dis le contraire. Je dis la personne entrera au paradis bi'amalihi. La phrase elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Si lorsque je dis bi'amalihi, je veux dire par là l'homme entre au paradis en échange de ses œuvres, la phrase elle est fausse. Parce que tu n'échanges pas le paradis contre ce que tu as fait, jamais de la vie. Le paradis il est trop cher. L'éternité a trop de valeur. Mais si je veux dire par là, l'homme entre au paradis en raison de ses œuvres, dans le sens qui sont la cause de son entrée au paradis, la phrase elle est juste. La phrase elle est juste, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait des actes. C'est pour qu'ils soient des causes pour nous pour entrer au paradis, sinon on ne fait rien. Jaïd? Non. Donc lorsque tu dis je te vends telle ou telle chose contre ceci, ça sera donc un échange. Et lorsque tu dis adabt al-walad bi'abati, donc je punis l'enfant bi'abatihi, à cause de sa bêtise, pas en échange de sa bêtise. Tu n'as pas échangé sa bêtise contre la punition, mais tu l'as puni à cause de ce qu'il a fait. Donc هذه الباء سببية. أحسنتم. Donc, tout autant que nous sommes, sans exception, même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsqu'il a dit ça, le prophète alayhi wa sallam, les sahaba, ils sont étonnés. Ils ont dit, Wala anta ya Rasulullah. Même pas toi, messager d'Allah, tu entreras au paradis en échange de tes œuvres. Il a dit, Wala ana. Même pas moi. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi wa bi fadlihi. Sauf si Allah tabaraka wa ta'ala me couvre de sa rahma. Donc, ce qui va te faire entrer au paradis, ce n'est pas tes œuvres en termes d'échange, mais ce seront seulement une cause pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse une faveur. Tes actes, en fait, sont des causes pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te couvre de sa rahma, de ses faveurs, de ses bienfaits, et te fasse entrer au paradis. Car Allah Jalla wa Ala, donc, si il nous jugeait en nous donnant en échange de l'entrée au paradis des œuvres, les œuvres que l'on fait, Wallahi, on ne fera jamais au paradis. On ne fera jamais assez. On ne fera jamais assez pour mériter l'éternité au paradis et tous les bienfaits qu'il y a au paradis. Fawakih, al-anhar min ma, asal, laban, khamr, ladh al-sharibin, hur al-'ain, al-ghilman wal-wildan, thiyab, harir, surur, al-khulud. On ne fera jamais assez. Wallahi. Même si tu restes prosterné de ta naissance, imagine, le bébé il sort du ventre de sa mère, et il sort, il dit la ilaha illallah, il se prosterne. Et il reste prosterné jusqu'à, il vit 100 ans. Jusqu'à ses 100 ans. Il reste prosterné et il meurt. Toute sa vie. Du premier jour jusqu'au dernier, pendant 100 ans, il est resté prosterné. Ud'u Allah, yufni Allah, yahmadullah, sabbihullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pendant 100 ans, sans s'arrêter. Wallah la yakfi. Ça ne suffira jamais pour échanger ce qu'il a fait contre le paradis. Donc heureusement qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il ne fait pas entrer au paradis en échange de ce qu'on fait. Parce que même un seul bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est même pas échangeable avec ce que tu fais. N'est même pas échangeable.
ne peux pas dire, par exemple, je vais échanger allez, 15 ans de prière pour une respiration. Pour une respiration. On va pas loin, juste la respiration. Le fait que tu respires. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Sans réfléchir. Regardez subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, c'est un miracle aussi. Comment? L'être humain, il a besoin normalement d'intention et de volonté pour faire des choses. Te lever, marcher, manger, dormir, se coucher, se laver. Il faut que tu mettes l'intention et que tu as la volonté de le faire. Mais respirer n'a pas besoin de volonté. La preuve, même quand tu dors, tu respires. Même quand tu dors, tu respires. Alors qu'il se peut que tu n'entendes plus rien, tu ne ressens plus rien. On te touche, tu ne ressens pas. On te parle, tu n'entends pas. Même des fois, on te met des... Hein? Noud, lève-toi, tu n'entends pas. Surtout pour le fajr. Mais tu respires. Tatnafas. Subhanallah. Combien de respirations en une minute? Juste une minute de respiration. Combien? On ne les compte même pas. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, et c'est là que tu comprends encore mieux la parole d'Allah. Si vous dénombriez, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Comment tu peux dénombrer juste des respirations, le nombre de respirations que tu as eues pendant une minute? Que dire alors pendant une vie entière? Subhanallah. Sans problème, sans pénibilité. Hein? Donc si on devait être jugé en échange de nos œuvres, eh bien, peut-être que toutes nos œuvres qu'on peut faire pendant toute une vie, 70, 80, 90 ans, il suffirait à peine peut-être à échanger une respiration. Ou voilà un œil, ou une oreille, une main, les doigts. Juste les doigts, subhanallah. Essayez de vivre avec le poing fermé. Vous ne pouvez rien faire. Juste avec le poing fermé. Ouvrir une porte. Fermer une porte. Boire avec un verre. Vous ne pouvez rien faire. Un doigt. Heureusement qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, il est très, 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 très bienveillant envers nous, très bienfaisant envers nous. Walhamdulillah. Et aujourd'hui, la respiration est tellement quelque chose donc de naturel, d'instinctif, qu'on n'y pense même pas. Ne le ressent que celui qui un jour tombera malade. Nasallallahu salam al-afiyah. Comme ceux qui ont été atteints par le Covid ou les maladies graves qui touchent les poumons. Là, ils se rendent compte. Ils se rendent compte du bienfait de la respiration. Et qui ont besoin parfois de bouteilles d'oxygène ou de respiratoires artificiels. Hein? Un jour, il y a un kafir. Kafir. Un jour, il a dit, il était âgé. Il est tombé malade du Covid. Il est parti à l'hôpital. Et là-bas, à l'hôpital, ils l'ont branché avec des machines pour l'aider à respirer. Pendant une journée. Vous voyez? Et lorsqu'il est sorti de l'hôpital, ils lui ont fait une facture. Tiens, il faut que tu payes maintenant. 500 dollars ou là, 500 euros. Et là, il a réfléchi. Il n'a pas dit subhanallah, mais il a dû dire Dieu soit loué. Ou là. Il a dit ils m'ont fait payer pour une journée de respiration 500 dollars, alors que mon Seigneur m'a fait respirer pendant 70 ans gratuitement. Et là, il a dit quel est le montant de la dette que j'ai envers mon Seigneur? La dette de chaque journée, chaque heure de respiration. Une dette énorme. Mais heureusement qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas demandé en échange des actes par rapport à ces respirations.
Mais il nous demande juste de lui obéir, de ne pas faire ses interdits et de suivre ses messagers, alayhimu salatu wassalam. Si on fait ça, il nous fera quand même, il nous donnera quand même le paradis en échange, l'éternité, même si nos œuvres ne valent pas grand-chose à côté de cela. C'est pour cela que nous disons donc la lettre ba ici, bima kuntum ta'maloun, en raison de ce que vous faisiez, c'est un ba de causalité. Ça exprime la cause, c'est tout. Ce n'est pas un ba d'échange. Donc bima kuntum ta'maloun, en raison de ce que vous faisiez, ici le verbe faire, ta'malouna, ça englobe toutes les actions. Que ce soit les actions des membres, bien sûr, telles que la prière, telles que les inclinaisons, les prosternations, tout ce qu'on peut faire avec les membres, mais aussi les actions du cœur, telles que la peur d'Allah, l'espoir en Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir, etc. Mais également les actes de la langue, tels que le fait d'évoquer Allah, mentionner Allah, glorifier Allah, lire le Coran al-Karim, et ainsi de suite. D'accord? Donc tout ceci rentre dans le terme a'mal, les actes. D'accord? Les actes du cœur, des membres et de la langue. واضح؟ ثم قال سبحانه وتعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على سرور. متكئين هذا حال أي حال كونهم متكئين. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون حال كونكم متكئين. فالمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور. يعني هذه الحال تدل على السرور، هيئة سرور وهيئة انشراح وهيئة طمأنينة والسكينة والفرح، لأن الاتكاء يدل على ذلك. ليس كالجلوس، الجلوس عام، لكن الاتكاء خاص ويدل على السرور وكذا. والسرور جمع السرير. سرور جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن التهيئة. الكراسي المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها. مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض. مصفوف بعضها إلى بعض يصفها الخدم والولدان. يصفها الخدم والولدان. Puis il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens du ayah, en étant muttaki'in, en étant installé confortablement. C'est pas juste accoudé ou là, parce qu'on voit beaucoup de traductions, ils disent accoudé. C'est pas seulement accoudé, mais c'est être installé assis confortablement d'une assise qui exprime une joie. Quelqu'un qui est joyeux, qui est bien, qui est apaisé, qui est serein, il a une façon de s'asseoir particulière. Donc c'est pas juste une assise normale, de manière générale, mais c'est l'ittika, une façon de s'asseoir, de s'installer sur un divan ou un canapé qui montre que la personne elle est dans un état de bonheur, de bien-être. Donc al-muttaki, c'est celui qui est installé et qui montre que la manière dont il est installé, elle montre qu'il est heureux, qu'il est joyeux et qu'il est apaisé. Mutma'in. Taïb. Donc as-surur, on ne pas confondre avec surur. On a surur qui est le plaisir, la joie, et surur. Surur c'est le pluriel de serir. Et un serir, c'est quoi? C'est
un endroit où on s'assoit. Karasi. D'accord? Une chaise, un trône, un divan. Là où on s'assoit. Qui est imposant et qui est fait de manière à ce que celui qui s'assoit dessus est installé très confortablement. هذا هو السرير. مصفوفة. Donc ces, entre guillemets, ces divans, ils sont comment? Ils sont masfoufa. C'est-à-dire qu'ils sont alignés les uns aux autres. Ils sont préparés et alignés les uns aux autres. Alignés par qui? Eh bien par les créatures du paradis. Al-Khadam wal Wildan. Les jeunes créatures du paradis, les serviteurs du paradis. وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ أي قرناهم بحور عين. والحور جمع حوراء. الحور جمع الحوراء. والعين جمع عيناء بالهمزة. جمع عيناء. والأصل الحور هو البياض. الحور هو البياض. وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين. العيناء هي من كانت جميلة العين في سوادها وبياضها. فهن حصان الوجوه. حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Puis il dit Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens du verset toujours, et nous les mettons en couple avec des hur'in, qui sont les femmes du paradis. Donc, ces femmes du paradis qui sont des créatures qu'Allah tabarak wa ta'ala donc crée et qui attendent les gens qui vont entrer au paradis. Et Allah tabarak wa ta'ala donc les mettra en couple avec les gens du paradis. قَرَنَّاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Donc le hur, c'est le pluriel de hawra, avec une hamza à la fin. Hawra'u. D'accord? Donc le singulier on dit hawra. Et le jam, hur. Et l'in, c'est le pluriel de ayna'u. Ayna'u. C'est le singulier. Wa'in, le pluriel. Donc ces femmes-là, Allah tabarak wa ta'ala les a qualifiées de hur et de in. Hur in. Il faut savoir ce que ça veut dire. Donc, ils traduisent par les houris. Mais c'est quoi une hourie? Explique-moi, c'est quoi une hourie? C'est bien beau de me traduire, mais si tu ne m'expliques pas, moi je comprends rien. C'est quoi une hourie? Oura, houri, ouro, Allah alam, c'est pas. Donc, il faut faire comme les savants. Il faut que tu expliques aux gens. Explique aux gens. Dis pas juste aux gens, oh, les houris. Non. Explique-moi, c'est quoi une hourie? C'est une femme comme sur terre, comme les femmes de la dunya? Non, bien sûr que non. Donc, à la base, le mot hur veut dire la blancheur. Hur, c'est le bayad, la blancheur. Et l'ayna, c'est la femme qui a de très beaux yeux, de grands yeux, beaux, d'une blancheur intense et d'une noirceur intense. Et dont le blanc est intense et dont la noirceur est intense. C'est ça l'ayna, ou l'ayn. D'accord? Donc les femmes blanches avec des grands yeux, des noirs intenses et d'un blanc intense. Jahid. Donc tu comprends par le terme hur et ayn et qu'elles ont donc un visage magnifique et des yeux magnifiques. ثم قال, puis il dit Allah tabarak wa ta'ala, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه آية عظيمة.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان وذرية التي يكون إيمانها تابعا هي ذرية الصغار. فيه تفاسير، لكن رجح الشيخ العثيمين هذا التفسير وقال ذرية هنا هي ذرية التي يكون إيمانها تابعا أو تابعا، أي ذرية الصغار التي ماتت قبل البلوغ. فيقول الله جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. أما الكبار الذين تزوجوا وتجاوزوا البلوغ فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما ذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم، وهذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء. Puis donc, Allah tabarak wa ta'ala il dit, toujours à propos des gens du paradis, Allahumma ja'alna minhum, dans le sens, et ceux qui ont cru, leur progéniture, donc leurs enfants, leur progéniture, qui les ont suivis dans la foi, hein, qui ont cru comme eux, qui étaient musulmans comme eux, qui étaient croyants comme eux, alhaqna bihim dhurriyyatahum. On leur fera rejoindre leurs parents au paradis. C'est-à-dire, on les mettra au même degré qui a été atteint par leurs parents au paradis. Jahid? Donc, ici, dit le cheikh, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il parle de la progéniture, c'est la progéniture qui est morte en étant petite. C'est les enfants qui sont morts avant la puberté. Donc les enfants, vous savez que Allah tabarak wa ta'ala n'écrit pas pour eux ni les bonnes actions, ni les mauvaises. Sauf à partir de 7 ans, Allah tabarak wa ta'ala leur écrit les bonnes. Ça, il faut le savoir. Parce que quand on dit que l'enfant, la plume, elle n'écrit pas, la plume n'écrit pas les mauvaises, certes, mais les bonnes actions, Allah tabarak wa ta'ala les compte quand il rentre dans l'âge de tamyiz, qui est 7 ans. Donc à partir de 7 ans, si l'enfant il prie, si l'enfant il jeûne, si l'enfant il fait des bonnes actions, Allah lui compte ces bonnes actions-là. C'est pas perdu. En revanche, s'il fait des bêtises, s'il fait des péchés, Allah ne lui compte pas. Regardez comment dire, Allah il est grand. Allah ne lui comptera ses erreurs et ses péchés qu'à partir de l'âge de la puberté. Mais entre 7 ans et la puberté, s'il fait des bonnes actions, Allah yaktub lah. Allah écrit pour lui. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc là, Allah tabarak wa ta'ala, il parle donc des enfants qui sont morts en bas âge. Donc ils sont morts en bas âge. Donc Allah tabarak wa ta'ala les fera rejoindre leurs parents au paradis. Quant aux enfants, mais qui sont morts en étant âgés, ceux-là ne sont pas concernés par le verset. Parce qu'il dit le cheikh que ceux-là, ils ont leurs propres actions et ils seront au degré qu'ils mériteront au paradis. Ils seront au degré qu'ils mériteront au paradis. Ils ne seront pas mis au même degré automatiquement que leurs parents. D'accord? Non. Et lorsqu'on dit que les enfants seront mis au même degré, au même niveau au paradis que leurs parents, cela n'enlèvera en rien aux œuvres de leurs parents. Ne croyez pas que le fait qu'on mette les enfants au même niveau que les parents,
on va faire descendre les parents pour qu'ils rejoignent les enfants. Non, c'est les enfants qui vont monter. Les parents ne bougent pas. Les parents, eux, resteront là où ils sont, alhamdoulilah, au niveau qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné au paradis. Donc cela ne diminue en rien la récompense de leurs parents. C'est pour ça qu'Allah a dit وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أي وَمَا نَقَصْنَاهُمْ من عملهم من شيء. جيد. إذن قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اختلف العلماء في معنى الآية. قال قوم معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار والكبار. الصغار والكبار. فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان آبائهم. الكبار بإيمان أنفسهم والصغار بإيمان آبائهم. لأن الولد الصغير يحكم بإسلامه تابعا لأحد أبويه. تابعا لأحد أبويه. ألحقنا بهم ذريتهم. Donc on revient au verset où Allah tabarak wa ta'ala il dit dans le sens et ceux qui ont cru yani, les suivront leur progéniture dans la foi. Yani, ceux qui ont cru parmi leur progéniture les suivront. On a vu que le cheikh, lui, il est d'avis que cela ne concerne que les enfants qui sont morts en bas âge. Mais on a d'autres explications, d'autres savants qui disent non. Ici, la progéniture, ça concerne les petits et les grands. Les petits et les grands. Les grands, bien sûr, qui ont cru, donc qui vont les rejoindre en raison de la foi qu'ils ont eue eux, en raison de la foi, pas de la foi de leurs parents, mais de leur foi à eux, et les petits, en raison de la foi de leurs parents. D'accord? Parce que le petit, quand il meurt en bas âge, eh bien, on dira qu'il est mort en tant que musulman, musulman, selon l'un des deux parents. Selon l'un des deux parents. Si l'un des deux est musulman, on dit qu'il est mort musulman, le petit. D'accord? Il est mort musulman. Ça veut dire qu'on va le laver, on va prier sur lui. Donc ça engendre des choses derrière. C'est pas juste, il est mort sur l'islam. Non. Il est mort sur l'islam, dans le sens où on va le laver. On va prier sur lui, on va l'enterrer avec les musulmans. On va faire dua pour lui. On va l'envelopper. On va, et tout ce qui s'ensuit. Donc il suffit que l'un des deux parents soit musulman. Jaïd. Et quand on parle de petit et de grand, on parle de avant la puberté et après la puberté. Et quand on parle de puberté, on parle de quoi? C'est quoi la puberté? C'est quoi être pubère? Et Allah enlève la main. C'est l'âge où on atteint la responsabilité en étant. Non. C'est plus précis, plus simple que ça. Enlève la main. Attends, je veux d'abord des poils. Lesquels? De poils. On a beaucoup de poils sur nous les humains. Hein? Voilà. Sha'r al-ana. Sha'ru al-ana. Les poils pubiens. Pas n'importe quel poil. Pas les poils du bras, ni sous les aisselles, ni la moustache. Non. On parle des poils autour des parties. Sha'ru al-ana. Donc ça veut dire que si le petit, même s'il a que 8 ans ou 9 ans, tu constates ou il te dit que ça y est, les poils sont apparus, baligh. Il est baligh, il est pubère. Et vu qu'il est pubère, alayhi an yusalli. Yasoum, c'est wajib pour lui, ça y est. S'il ne prie pas, c'est très grave pour lui. Et pour toi aussi, pour son père, si tu ne lui dis pas de prier. Tu en prendras aussi les responsabilités, car
car tu ne l'as pas incité, poussé à prier. Tu ne l'as pas éduqué sur la prière depuis les 7 ans, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le petit, lui, il rendra des comptes. À partir de ces 8 ans-là, tant qu'il est devenu pubère, ça y est. Shahr Ramadan, il doit jeûner. S'il ne jeûne pas, il aura commis un grave péché. Et ainsi de suite. Là, ça y est, on a dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il commence à écrire. C'est bonne et c'est mauvaise. Et la responsabilité des parents. Et les parents, bien sûr, c'est des causes. Ils sont responsables. Ils sont responsables, dans le sens, ils seront interrogés. مسؤول عنهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers. On a tous une bergerie à garder. Vous voyez? Et on sera tous interrogés sur notre bergerie. Nos enfants. Vous voyez? Nos enfants ou tous ceux qui sont sous notre responsabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Mourad? Les poils, c'est tout? On n'a que les poils ou on a autre chose? L'âge de procréer. Ouais, être pubère, ça veut dire que tu es en âge de procréer. Non. Mais justement, à quel moment on va être sûr que tu es en âge de procréer? Ah, non. Al-Hayd. Donc là, ça c'est, bien sûr, c'est propre aux filles. D'accord? Donc la fille, ça veut dire que si elle a les menstrues, ses règles, elle est pubère. Ça peut être très tôt. Ça peut être à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc si elle constate, elle dit ça y est, j'ai mes menstrues, elle est pubère. D'accord? Elle est belle. Qu'est-ce qu'on a encore? Habib. نعم. الاحتلام معناه خروج المني. خروج المني. On a également l'éjaculation, la sortie du liquide spermatique. D'accord? Et bien sûr, cela, en général, se déroule lors du sommeil. Lors du sommeil. Donc, si le petit s'aperçoit au sommeil qu'il a eu une éjaculation, ça y est, il est pubère. Il est pubère. Là, tu ne peux plus le laisser de ne pas prier ou là, non. Sali, c'est l'offre, sali. Tu es obligé là. Tu es obligé, tu es un homme. Mais est-ce qu'il est obligé de faire le ramadan complet? Ah, s'il est pubère, oui. S'il est pubère, oui, il est obligé. Il est comme toute personne musulmane responsable religieusement. Même s'il n'a que 10 ans. Ces causes, elles s'additionnent ou une seule suffit? D'abord, on va tous les citer et après on dit Inch'Allah. Donc on a cité 3. Shar al-ana, les poils pubiens, al-hayd, les menstrues, khuruj al-mani, le liquide, quoi encore? La voix. Et la voix, c'est dur, des fois, ils ont des voix graves très tôt. Hein. Et il y en a, c'est le contraire, ils ont une voix aiguë tout le temps. Non, la voix, c'est trop aléatoire, tu peux pas. Akhil Aziz. Les dents. Comme les moutons. Regardez pas Comme les moutons, regardez. Combien de... Compte les dents. Ah, il a 6 mois, lui, c'est bon. Là, pas les dents. Des fois, on a des dents un peu... Philippe. 15 ans. 15 ans. D'accord? Donc ça veut dire que s'il a ni poils, ni sortie du liquide, ni menstru, jusqu'à 15 ans, non, 15 ans, ça y est. T'es belle. N'attends pas, qu'il ait ces choses-là. Il se peut qu'elles arrivent jamais. Il y a des filles qui n'ont jamais leur menstru, qui sont malades et qui n'ont jamais leur menstru. Il y en a qui sont impubères, qui n'ont pas de poils du tout. Ça y est? Non, 15 ans, c'est belle. C'est 15 ans du calendrier hégérien? Non. Hégérien, oui. Oui, 15 ans du calendrier hégérien. Hégri. Eh oui. Hégri. Parce que le petit, il aura les 15 ans hégriens avant ses 15 ans solaires. Parce que l'année solaire, elle est plus longue.
Les mois janvier, février, mars sont plus longs que Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal. Nous, les mois, combien ils durent nos mois, nous? Haj Kamal, combien ils durent nos mois? Combien de mois? Combien ils durent? Combien de jours dans un mois? Hijri. 30 jours. 29, 30. Voilà, Hassan. 29, 30. Alors que janvier, février, combien il dure? 30 ou 31. Donc l'année est plus longue. C'est pour ça qu'on rattrape 9 jours. Ramadan. L'année est plus longue. Donc ça veut dire que le petit ou la personne, par exemple, la personne qui est née en 1980. En 1980, quel âge elle a aujourd'hui là? Elle a quel âge? Elle est en 2000 combien là? 2025. Donc elle a 45. C'est bien ça? 45. Mais celui qui est né donc, en 1980 dans le calendrier Hijri, il est né en 1440. Il est né en 1440. Quel âge il a aujourd'hui? On est en quelle année ici, Hijri? Non, pardon, il est né en 1400, pardon. Il est né en 1400. D'accord? 1400. Il a quel âge? 46 ans. Il a 1 an de moins. D'accord? Enfin, en Hijri, il a 1 an de plus en Hijri. D'accord? Donc, le petit, pour dire que le petit, il atteindra les 15 ans plus tôt, Hijriyan. Donc, il sera pubère plus tôt. Et ça, c'est important de le savoir également pour Hisab Zakat. Hisab Zakat al-Mal, pour ceux qui sont imposables de Zakat al-Mal, ils doivent calculer le haoul, l'année, par rapport au calendrier hijrien. Calculez pas par rapport au calendrier solaire. Pourquoi c'est important? Parce que, du coup, il deviendra imposable et il sera obligé de sortir zakat plus tôt. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'attendre. Quand c'est la date que tu dois sortir ta zakat, tu ne peux pas attendre. Il faut que tu la sortes. Tu n'as pas le droit de la retarder. Tu as le droit de la devancer si tu veux. De la verser en avance, tu as le droit. Mais en retard, non, tu n'as pas le droit. D'accord? Donc c'est important de connaître ces choses-là. Donc on a dit, combien de signes? Du coup, 4. C'est ça, donc en tout, il y en a 4 en tout. D'accord? Le liquide, les poils, les 15 ans et les menstrues. Donc on a 3 signes qui concernent le garçon et la fille. Les deux en même temps. Le liquide, le garçon et la fille. Pareil. Les poils, le garçon et la fille. Et les 15 ans, le garçon et la fille. Wal haydou, c'est spécifique à la fille, bien sûr. Jahid. Et la question de Mehdi, il suffit que l'un de ces signes apparaisse. Il ne faut pas attendre qu'on ait les 4 signes en même temps. Non, un seul de ces signes suffit. Le petit, il a 10 ans, il a eu les poils, ça y est, il est pubère. Il est pubère. D'accord? Donc un seul de ces signes sera suffisant pour dire qu'il est pubère. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. مفهوم يا اخوتي في الله؟ الحمد لله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.